Il est tout juste 19h heure d'Alger, vous regardez Al24 News. Merci de nous rejoindre pour cette édition de ce mardi 12 mai 2026. Tout de suite les titres de l'actualité. Algérie-Angola, ouverture de la session extraordinaire du Parlement pour écouter le discours du président angolais. Algérie-Angola, le président algérien Abdelmadjid Tebboune réaffirme la volonté des deux pays d'asseoir les bases d'un partenariat stratégique. Algérie-Angola, plusieurs accords signés dans différents domaines de coopération. Les détails dans ce journal. Et puis agression sioniste contre le Liban, 6 martyrs, un blessé dans des frappes de l'armée sioniste. Bonsoir à tous, si vous venez de nous rejoindre, on entame ce journal avec la coopération algéro-angolaise. Les deux pays entretiennent des relations historiques profondément enracinées et partagent des positions constantes au service de la paix et du développement en Afrique à la faveur de la volonté des dirigeants des deux pays. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune et son homologue angolais João Lourenço d'établir un partenariat stratégique renforcé entre les deux pays. أتاحت لنا الفرصة لاستعراض واقع التعاون الثنائي وآفاق تطويره، حيث أجرينا محادثات ثرية أكدنا من خلالها إرادتنا السياسية لإرساء أسس شراكة استراتيجية شاملة ومثمرة. وفي هذا الإطار اتفقنا على تعزيز التعاون في قطاعات المحروقات والزراعة والصناعة والصيدلانية والطاقات المتجددة والصحة والرقمنة والتكوين وتطوير آليات تبادل الخبراء في كل هذه المجالات، سواء عبر اللجنة المشتركة أو عبر مجلس الأعمال المشترك الذي أشرفنا على توقيع اتفاق إنشائه، ليكون فضاء دائما لتشجيع الشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a annoncé l'ouverture d'une ligne aérienne directe entre Alger et Luanda dès le mois de juillet prochain. وإلى جانب هذا النتائج الهامة في مسار التعاون، أكدت لفخامة الرئيس لورانسو استعداد الجزائر لدعم جهود التنمية في أنغولا، لا سيما في مجال تكوين الإطارات بما يخدم أولوياتنا. وأود في هذه السانحة أن أعرب عن ارتياح العميق لما توصلنا إليه من اتفاقيات هامة تعزز الإطار القانوني وتفتح آفاقا جديدة للتعاون. وسيكون تجسيد مشروع خط جوي مباشر بين الجزائر ولواندا أحد أهم الخطوات لدعم المبادلات والتقارب بين الشعبين. وافتتاح هذا الخط الجزائر لواندا سيكون ابتداء من جويي لهذه السنة. Pour le président de la République algérienne, les deux pays s'engagent à renforcer leur coordination stratégique pour la stabilité de l'Afrique tout en soutenant l'intégration économique et continentale via la ZLECAf. أما بالنسبة للتعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي، فقد أكدنا على أهمية تعزيز السلم والاستقرار في إفريقيا وتكثيف التنسيق لمواجهة التهديدات المشتركة وعلى رأسها الإرهاب والجريمة المنظمة. وفي إطار مقاربة إفريقية تقوم على الحلول السلمية وعدم التدخل، وعبرت في هذه المناسبة وفي هذا السياق
عن تقديرنا للدور الفاعل الذي تطلع به أنغولا بقيادة الرئيس لورانسو في مجال الوساطة وتسوية النزاعات لا سيما في إفريقيا الوسطى ومنطقة البحيرات الكبرى، وتقديرنا كذلك لجهوده خلال رئاسته الاتحاد الإفريقي. ومن جهة أخرى تطرقنا إلى أهمية العمل الإفريقي المشترك ودعم مسار الاندماج الاقتصادي، خاصة من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والمشاريع الهيكلية الكبرى التي تعزز الربط والتكامل بين دول القارة. Par ailleurs, le chef de l'État algérien Abdelmadjid Tebboune a affirmé que les deux parties réitèrent leur soutien au droit à l'autodétermination des peuples palestiniens et sahraouis conformément à la légalité internationale. كما عبرنا انطلاقا من تماسكنا باحترام القانون الدولي عن وقوفنا إلى جانب حق الشعوب في تقرير مصيرها، وأقصد الشعبين الصحراوي والفلسطيني، كما نحفظه لهما وتحفظهما لهما قرارات والمواثيق الأممية والشرعية الدولية. وأود في الأخير أن أعبر على تقديري العميق لمشاعر الصداقة التي عبر عنها الرئيس لورانسو تجاه الجزائر من خلال تكريم رموزها التاريخية. وبهذا الصدد أنوه بأهمية تعزيز التعاون في مجال الذاكرة والتاريخ، لا سيما فيما يتعلق بجرائم الاستعمار، بما يسهم في صون الذاكرة وإحقاق العدالة التاريخية. Le président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune a co-présidé lundi avec le président de la République d'Angola João Lourenço la cérémonie de signature de plusieurs accords et mémorandums d'entente couvrant différents domaines de coopération entre les deux pays. Commentaire Safran Bassabali. João Lourenço, président de la République d'Angola, est en visite en Algérie. L'occasion pour les deux pays de signer plusieurs accords et mémorandums d'entente qui touchent plusieurs domaines de coopération. Une cérémonie s'est tenue à la présidence algérienne à El Mouradia suite à un entretien entre les deux chefs d'État. Dans le domaine des hydrocarbures, secteur primordial dans les deux pays, il y a eu la signature d'un mémorandum d'entente entre l'agence algérienne de promotion de l'investissement et l'agence angolaise de promotion des investissements privés et des exportations. Les deux pays ont également signé un accord dans le domaine de la formation professionnelle, un accord de coopération dans le domaine des ressources en eau et un accord entre les gouvernements des deux pays dans les domaines des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication. La coopération bilatérale entre l'Algérie et l'Angola s'est également renforcée par la signature d'un mémorandum d'entente de coopération entre l'Institut diplomatique et des relations internationales et l'Académie diplomatique angolaise. Les deux pays ont également signé un accord de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des sciences, de la technologie et de l'innovation, ainsi qu'un protocole d'accord entre le ministère de l'Industrie pharmaceutique et le ministère angolais de la Santé dans le domaine de l'industrie pharmaceutique. L'Algérie et l'Angola accélèrent leur intégration. À Alger, les deux géants pétroliers ont scellé une alliance stratégique dépassant le simple cadre des hydrocarbures entre la montée en puissance du gazoduc transsaharien et le renforcement des investissements. Luanda et Alger misent sur l'énergie pour piloter le développement global du continent et des infrastructures et booster le commerce continental. C'est un axe stratégique qui redessine la carte énergétique du continent. Entre Alger et Luanda, l'heure n'est plus seulement aux intentions, mais aux actes. L'Algérie et l'Ouganda, deux géants des hydrocarbures, viennent de sceller une alliance de fer.
À Alger, 11 accords de coopération ont été signés, marquant un tournant historique pour les deux pays. Au cœur de cette entente, un accord majeur dans le domaine du gaz et du pétrole, soutenu par un mémorandum entre l'Agence algérienne de promotion de l'investissement AAPI et l'Agence angolaise AIPEX. L'objectif est clair, transformer la ressource naturelle en levier de puissance économique. Nous saluons également le soutien que l'Algérie a toujours apporté à l'Angola depuis son indépendance. Nous nous rappelons qu'un certain nombre de cadres formés en Algérie occupent toujours des postes au sein de la compagnie pétrolière angolaise Sonangol, au niveau de la gestion même de l'entreprise. C'est pourquoi nous estimons, après l'évaluation que nous avons menée, que le niveau actuel de coopération demeure en deçà de nos aspirations, mais nous nous engageons à améliorer la situation existante. Dans ce cadre, nous avons souligné la nécessité de tenir la 4e session de la commission bilatérale mixte entre les deux pays. Pour l'Angola, le champion pétrolier, l'expertise de la Sonatrach est un pilier. L'Algérie, forte de son expérience industrielle, multiplie les efforts pour accompagner ses partenaires africains. Cette solidarité se manifeste à travers des projets colossaux, à l'image du TSGP, le gazoduc transsaharien. Ce méga-projet, véritable artère vitale de plus de 4000 km, ambitionne de relier le Nigeria à l'Europe via l'Algérie. Un projet qui place le continent comme un acteur incontournable de la sécurité énergétique mondiale. Pour le président Lourenço, cette coopération est l'aboutissement d'une histoire partagée. Nous partageons une histoire commune de lutte et de victoire, une lutte qui ne fut pas seulement contre le colonialisme européen, mais aussi contre le sous-développement laissé par la colonisation dans nos pays. Ce matin, nous avons tenu une rencontre bilatérale entre les présidents des deux pays. Nous avons signé 11 accords de coopération qui guideront nos pas futurs en Afrique. Nous sommes soucieux d'exploiter toutes les potentialités offertes par nos pays, sans exception, au service de nos peuples. Nous avons la capacité de contribuer largement au développement global du continent africain, et ce, pas uniquement dans le secteur de l'énergie, mais également dans le développement des infrastructures et le commerce continental. En unissant la Sonatrach et la Sonangol et en facilitant les flux d'investissements croisés, Alger et Luanda ne se contentent plus de produire des hydrocarbures, ils bâtissent une infrastructure de croissance pour l'Afrique de demain. Une vision où l'énergie devient le moteur d'une intégration continentale totale du Sahara jusqu'à l'Atlantique Sud. Et le président de la République, Abdelmajid Tebboune, récipiendaire de la médaille Sadr de l'Ordre du Mérite National, a décidé de décerner au président de la République d'Angola la médaille Afir en reconnaissance de son engagement constant en faveur de la consolidation des relations bilatérales et de la préservation des liens historiques de fraternité, de solidarité, de coopération, ainsi que pour son attachement à l'unité de l'Afrique et à la défense des causes justes au niveau régional et international. De son côté, le président de la République de l'Angola, João Manuel Lourenço, a décoré lundi soir à Alger le président de la République algérienne de l'ordre d'Agostinho Neto en reconnaissance de ses marques d'amitié sincère, notamment à l'égard du peuple angolais, et de sa précieuse contribution au renforcement des relations bilatérales. Le président angolais a également salué le rayonnement international de l'Algérie sous la conduite du président de la République algérienne, Abdelmajid Tebboune. Et les travaux de la session extraordinaire du Parlement réuni en ces deux chambres ont débuté ce mardi au Palais des Nations à Alger pour écouter un discours prononcé par le président de la République de l'Angola, João Lourenço. Nous apprécions profondément l'assistance apportée par la République algérienne démocratique et populaire. Aujourd'hui, l'Angola est une nation souveraine, pleinement consciente de sa capacité à surmonter les obstacles et à relever les défis du développement. Je vous rappelle que lors des célébrations du 50e anniversaire de l'Angola, en novembre 2025, nous avons tenu à rendre hommage aux contributions des présidents Ahmed Ben Bella et Houari Boumedienne, deux figures emblématiques de l'Afrique. Le président angolais a souligné que les deux pays s'unissent pour renforcer la représentativité africaine dans les instances internationales et promouvoir le développement continental.
Ainsi, l'Angola et l'Algérie partagent une vision commune, œuvrer ensemble à l'accomplissement de ce rôle essentiel et bénéfique, fondamental pour tout développement. Nous sommes tous deux préoccupés par les questions liées au changement climatique et au Conseil de sécurité des Nations Unies. Par conséquent, nous estimons que ces questions concernent la représentation des pays africains au sein des organisations internationales et la lutte contre tous les fléaux qui frappent le continent. Pour le président Lourenço, le continent africain doit s'appuyer sur sa coopération interne pour contrer les influences extérieures et garantir son autonomie financière. Grâce à cette coopération et à leurs efforts pour contrer ces attaques extérieures, l'Afrique doit pouvoir compter sur ses propres ressources pour se développer et faire progresser notre continent. Nos ressources fondamentales et souterraines doivent être mises au service de l'Afrique et de ses intérêts. Pour le président angolais, son homologue algérien s'affirme comme un pilier de l'Union africaine dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Son Excellence, le président Abdelmajid Tebboune, est un fervent défenseur de l'Union africaine dans la lutte contre le terrorisme et toutes les formes d'extrémisme. L'Algérie poursuit ses efforts considérables qui méritent notre reconnaissance et notre appréciation et qui nous permettent d'apporter des solutions aux problèmes majeurs et graves auxquels notre continent est confronté. L'Algérie et l'Angola consolident des liens historiques à travers un échange d'expertise stratégique ayant permis la reconstruction du secteur pétrolier angolais, affirme le président Lourenço. Les relations entre l'Algérie et l'Angola s'enracinent dans l'histoire et grâce à l'échange d'expertise, l'Angola a profondément modifié sa stratégie de développement des hydrocarbures, son principal produit d'exportation. Grâce à vous, nous avons mis en place une institution nationale qui, en partenariat avec la Sonatrach, affirme son leadership dans le secteur des hydrocarbures sur le continent africain. Et le président de la République d'Angola, João Manuel Lourenço, a effectué ce mardi une visite à la station de dessalement d'eau de Merfouca 2 située dans la wilaya de Tipaza. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la visite d'État de 3 jours qu'effectue le président angolais en Algérie. Installed in seabed with the production, the water and Le président angolais João Lourenço a effectué une visite au pôle universitaire de Sidi Abdallah Alger, plus précisément au département de l'intelligence artificielle. Sur place, il a reçu des explications détaillées sur le fonctionnement du pôle ainsi que sur le parcours des étudiants de cette structure. Notre école est équipée pour ça. Nous avons signé des conventions avec les plus grands groupes. We have also been part of many programs, which is the Rise Up program, the ASEAN program, and that optimizes costs of the drivers and the I'm a fifth-year student here at National School of Artificial Intelligence. observations in pancreatic cells in order to predict products like t-shirts, tote bags, business cards, etc. We are powered by AI for shipping the product. We are also using this. Et le président de la République de l'Angola, João Lourenço, a reçu ce mardi à Club des Pins le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, et ce peu avant son discours prononcé devant le Parlement réuni en ces deux chambres. Il est à noter que le président de la République angolaise est arrivé à Alger hier lundi dans le cadre d'une visite d'État à l'invitation du président algérien Abdelmajid Tebboune. Et l'Algérie poursuit son repositionnement stratégique sur le continent africain après les présidents du Niger et du Tchad. Le chef de l'État angolais, João Lourenço, est à son tour reçu à Alger, une séquence diplomatique qui confirme la volonté d'Alger de renforcer son influence politique, économique et sécuritaire en Afrique pour une Afrique souveraine dans un contexte continental marqué par de profonds recompositionnements géopolitiques. Iman Malad.
L'Algérie accélère son offensive diplomatique sur le continent africain avec la visite officielle du président angolais à Alger. L'État algérien confirme une nouvelle fois sa stratégie claire, replacer l'Algérie au cœur de la scène africaine. Depuis le début de l'année 2026, c'est déjà le 3e chef d'État africain reçu à Alger après les présidents du Niger et du Tchad. Une succession de visites qui traduit une montée en puissance diplomatique assumée dans un contexte continental marqué par les tensions sécuritaires, les rivalités d'influence et la reconfiguration des alliances africaines. Car aujourd'hui, Alger cherche à reprendre l'initiative au Sahel où les équilibres régionaux restent fragiles, au sein de l'Union africaine où les rapports de force évoluent rapidement, mais aussi sur le terrain économique, énergétique et stratégique. La venue du président angolais possède une forte portée symbolique. L'Angola est l'une des grandes puissances énergétiques africaines et un acteur influent en Afrique australe. En renforçant ses liens avec Luanda, Alger tend à construire un axe de coopération sud-sud capable de peser davantage dans les décisions africaines au bénéfice du continent. Derrière les discours diplomatiques, plusieurs dossiers stratégiques sont sur la table des discussions. Énergie, investissement, sécurité régionale, coopération industrielle et intégration économique africaine. L'Algérie œuvre à transformer son poids politique pour la défense de la souveraineté du continent africain, une stratégie qui passe par une diplomatie active, mais aussi par une présence plus visible dans les institutions africaines. Ces derniers mois, Alger multiplie les initiatives continentales, médiation régionale, coopération sécuritaire au Sahel, relance des partenariats africains et développement des échanges sud-sud. Cette dynamique politique traduit aussi une volonté de diversification économique. L'Algérie cherche à ouvrir de nouveaux marchés africains, renforcer ses exportations hors hydrocarbures et sécuriser des partenariats stratégiques à long terme. En multipliant les visites présidentielles africaines à Alger, le message envoyé est clair, l'Algérie est un acteur incontournable du continent. Autre information de ce journal représentant le président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune, le président du Conseil de la Nation Azouz Nasri a pris part mardi à Kampala à la cérémonie d'investiture du président ougandais Yoweri Museveni, indique un communiqué du Conseil. Nasri a participé à la cérémonie d'investiture du président ougandais réélu en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement ainsi que de leurs représentants. Réélu lors du scrutin présidentiel du 15 janvier dernier, le président Yoweri Museveni a salué le président du Conseil de la Nation qui lui a transmis les félicitations du président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune ainsi que ses vœux de plein succès dans l'accomplissement de ses missions, conclut le communiqué. Le président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune a reçu mardi le président du Parlement panafricain Fattah Boutbig. L'audience s'est déroulée en présence du ministre d'État chargé de l'inspection générale des services de l'État et des collectivités locales, Brahim Memred, et du conseiller auprès du président de la République chargé de la direction générale de la communication, Kamel Sidi Saïd. Et le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chengriha, a entamé ce mardi une visite de travail et d'inspection en 3e région militaire, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. La visite a été entamée depuis le siège du commandement de la région à Béchar, où après la cérémonie d'accueil donnée par le général-major Nasreddin Fodil, commandant de la 3e région militaire, le général d'armée Saïd Chengriha a observé un moment de recueillement à la mémoire du héros martyr Mustafa Ben Boulaïd, dont le siège du commandement de la région porte le nom, et a déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative avant de réciter la Fatiha à sa mémoire et à celle des valeureux Chouhada. Lors de sa rencontre avec les cadres et les personnels de la région, le général d'armée Saïd Chengriha a prononcé une allocution d'orientation suivie par visioconférence par l'ensemble des personnels de la 3e région militaire, dans laquelle il a souligné que malgré les grands troubles géopolitiques que connaît le monde, l'Algérie demeure forte et résiliente face à leurs effets dévastateurs.
Dans le dossier iranien de ce journal, l'Iran a révélé que sa vision du détroit d'Ormuz est stratégique et va bien au-delà d'une simple considération géographique limitée. Lors d'un entretien télévisé hier lundi, l'adjoint politique du commandement des forces navales du corps des gardiens de la révolution islamique Mohamed Akbarazadi a affirmé que son pays surveille avec précision et ferme les mouvements dans la région et ne permettra aucune atteinte à ses eaux ou à ses intérêts. Direction le Liban à présent, 6 personnes sont tombées en martyrs lundi dans une série de frappes sionistes ayant visé le sud du Liban, a indiqué l'Agence nationale d'information libanaise. Pour rappel, le bilan de l'agression sioniste contre le Liban s'élève à 2869 martyrs et 8730 blessés depuis le 2 mars, a annoncé lundi le ministère libanais de la Santé. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur Al 24 News.